Welcome my dear students. Today we are going to be learning chapter 4, that is Java's selection statements. As we know what is a selection statement, before that we should have to know what is a control statements. Okay, so control statements causes the flow of execution to advance and branch based on changes to the state of a program. It means control statements define how the flow of a program will execute in your code. Okay, it means it also specify how to control your control from one location to another location. Okay, so that is your control statement. What is a control statement? Control statement specifies the flow of execution in your program. Okay, now we will see three kinds of control statements are exist in any programming. That is one is a selection statements, another one is iteration statements, and the third one is jump case statements, jump control statements. Okay, let us see what is a selection statement. Selection statements allow your program to choose different paths of execution based upon the outcome of an expression or the state of a variable. So selection statements specifies you can choose different path of execution, okay, based on certain condition, based on certain condition. Okay, so that is your selection statements. And next one is iteration statements. As we know what do you mean by an iteration, it enables program execution to repeat one or more statement. It means a group of statement repeatedly execute until the condition become false. Okay, and next is jump case statement. Your jump statement allow your program to execute in a non-linear fashion. It is a non-linear fashion means control will jump from one location to another location. Okay, based on the condition, the control will travel or control will transfer from one location to another location. That is why it is called as jump case statements. Clear? Yes. Now we will see Java's selection statement. Java's selection statement supports if format is a selection statement and switch is a selection statement. Let us discuss them briefly. Okay, these statements allow you to control the flow of your program execution based upon condition. Already we have explained. So let us see decision making with if statement. The once again it is the powerful decision making statement is called as if statement. It is used to control the flow of execution of statement. Already we came to know. Okay, it is used to control the flow of execution of statement. ನೀವು ಮಾಡುವ program ನಲ್ಲಿ condition base ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ control ನ execute ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, the if statement may be implemented in different form depending on the complexity of conditions to be tested. So that is first one is a simple if statement, if else statement, nested if else statement, else if ladder. So already we are familiar with all these things in your C and C++, either in any programming, right? Even if you have learned about the VB.NET, Linux, you have learned all these things, right? Now we will learn about a simple if statement. Let us see the general form of a simple if statement. If text expression, it will execute statement block, otherwise the statement X. So what does it mean? If the test condition is true, it will execute the true block of statement. Otherwise it will execute whatever the statement after the block. Okay, if the condition is true, it will execute the block of statement. Afterwards control will be transferred out of the block, and whatever the rest statement is exist, it will also execute. Got it? So we have explained the same thing here. Now we will see a simple program. Okay, so here class positive. What is the name of the class? Positive. Afterwards main method, we have assigned one variable, we have initialized one variable, that is an integer type of a as a 10, and we are checking the condition. So this
logic is for to test whether the number is positive or not. Okay, if a greater than 0, it will print number is positive. Suppose if I assign it as a -10, then it won't execute. Okay, clear? Yes. Okay, so let us see the execution of this program. Control C, and where is our notepad? Let me check. I have opened notepad. Yes, I'm taking new file, new, I'm pasting, right, file, save. Here what is the name of the class? Positive, right? Positive.java. Before that, you have to ensure while saving you are saving in the right folder. Okay, yes, now I'm going to be saving, right? I think, see, this program is having error, I think so. Let us see while executing it. Okay, yes. Now afterwards, what I have to do? Go to the start button, run cmd, and choose the command prompt. Now log out from the default directory by pressing cd/. Now compile java c, sorry, we have to log in into our software, right? That is cd jdk 1.4/bin, right? Now we have to compile java c positive.java. It consists of errors. I already told you it consists of an error, so please observe the errors. Whatever the errors is exist, we will see here. First and foremost, we will see in which line. So you have to make a note. Line number 8, unmappable characters. Please observe, ಏನು ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 8 ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 8 ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಉಂಟು, ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 8 ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು, right? So we will move to the line number 8. What is the line number 8? This. Okay, yes, number is positive, that's it. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಓಪನ್ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರೇಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಓಪನ್ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರೇಸ್ ಇರಬೇಕು. Now we have to save. Come to your command prompt and once again compile by pressing the upper arrow. Yes, now there is no error. Now we have to run. How to run? Java positive. So it is showing. For example, if I modified this program with -10, then what happened? It won't give any output because the condition is false. Afterwards, it doesn't consist of any statement. Okay, let us just see. I am saving and I am coming to your command prompt. Press the upper arrow. For first of all, if you modify anything, you have to compile it. Yes, we have compiled, we have running, so it is not giving any output. Okay, suppose if I placed after this, if I placed system.out, here positive is there. If I place this output statement outside with the number is negative, okay, this statement will now execute because we have placed the statement within the block, right? So condition is a false, that is why the condition block statement is skipped. Whatever the rest statement is exist, it will execute. Already we are familiar, right? Now once again I am compiling by pressing the upper arrow key. Yes, now there is no error, I am running, so it is giving number is negative. Got it? So likewise we can able to execute. Before going to the next if else topic, today I will explain some of sample programs, okay, in assignment method as well as interaction method. We have not learned that, right? So adannu ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಈಗ. Okay, yes, so I'm going to be modifying little bit with this program and I'm saving as
Okay. So you have to ensure that you are storing in the right directory. Okay, I'm doing as add. Okay, add dot java. Is there add dot java? No. If it is exist, it will come. I will change it as an add. So these are the sample programs I'm going to be creating for your assignment method as well as interaction method. So you have to give more attention on this. Sample program related to assignment method. Okay, got it. Yes, class head. First I'm taking int a as a 10. So all these are the assignment method, as we know that int b is equal to 20, int c already we have done, I think so, but anyhow we will do here. C is equal to a plus b. Now we don't need any logical conditions, just I am going for simple program. Number a value is plus, what is the usage of a plus? It is a concatenation operator. Okay, so it combines the two statements. Here it is b and here it is result. So pasting, c value is c, right? So I am saving and I am coming here and I am modified. So first of all we have to compile, right? Java C add dot java. There is an error. Let us see what is that. Here it is started. Here class add afterwards. We have not specified the open curly brace, right? Save it. Come here. Once again compile. Now no error. Now run it. Java add. So ಈಗ addition of two numbers ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. So ಇದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. You can declare the variable anywhere you required. Okay, this facility is also available in your Java. 30 int is equal to 20 int f is equal to d minus e. Okay, so I'm copying. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಡಿ ಡಿ ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ ದ ರನ್ ಟೈಮ್. Yes, save it. Got it. Yes, go here, compile once again. So here it has missed. What is that? Added Java semicolon is missed. Here it is missed. Please observe here. ಈ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ವಿ. Java add. Yes. So it is showing A B C D E F G H. So this is an assignment method. Now I want to make it as an interactive method.
So if you want to make it as an interactive method, so the declaration is only required. I don't want to have these things, right? So ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಕಲಿಯಿರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕಮ ಸಿ ಕಮ ಡಿ ಕಮ ಇ ಕಮ ಎಫ್. okay, I'm taking this, don't need all these things, right? Right, now f is equal to d minus e, right? Let it be. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ನಾನು add 1 ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. This is an interactive method. Now I am developing interactive. ನೀವು ತುಂಬಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ add 1 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮೈನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್. ಇ ಕಾಮ ಎಫ್ ಥ್ರೋಸ್ IO exception, ಥ್ರೋಸ್ IO exception ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಎರರ್ಸ್ ಅಂತದ್ದು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇದಾದ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಾವೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. then how to create an input object we will see here. okay, so the creation of input object, data input stream, please observe here, data input stream db is equal to new data input stream of system dot in. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ನ ಮೀನಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, then I will explain what is this line. First ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ, this is the class, input class. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಾಟಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಡಿ ಬಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಬಿ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸಾರಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವಾ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, the purpose of new is to create the objects. okay, so ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಡಾಟಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನಲ್ಲಿ DIS ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೆಲವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. DIS. ಓಕೆ, ಡಾಟಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. DB ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಟ್ ಇನ್. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಇದು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದುಂಟು, ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಈ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉಂಟು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಡಾಟಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ DB is equal to new data input stream of system.in. The main purpose is to create the input object. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ರೈಟ್, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಎಂಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್, ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಎಂಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಬಿ ಅಂತ ಉಂಟು, ರೈಟ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಡಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಾರಿ A is equal to db dot read line. Please observe this statement. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, what is db? Input object. Read line is a method. ಓಕೆ, read line ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್. ನಾವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ರೀಡ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೀಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಮಾತ್ರವೇ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. So this is the built-in method. Read line is a method to use to read the value. But ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ಬಿ? ಇನ್ಪುಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ? ರೀಡ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್. ರೀಡ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, read line method is used to read the value from keyboard. From keyboard. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ನೀವು ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ and before this here control V. So enter the value for B ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. B ಅಂತ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು we have to read the value and enter the value of D. Here it is D. Okay, and once again pasting, enter the value of E. Here the value is E, right? ಓಕೆ, ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ, ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇನ್ಪುಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಈಗ ಇದು ರನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇವ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ add1, ರೈಟ್? ಸೊ add1 ಆಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡುವ. add1 ಫೈಲ್, save as add1.java. This is an interactive method. So I am coming here and I am executing now. Please observe, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಎರರ್ಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡುವ, java c add1.java. ಸಿ ಎಷ್ಟು ಎರರ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಡಾಟಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಥ್ರೋಸ್ ಐವೋಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೀನಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ java.io.star.
ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಸೊ ಜಾವಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಐಒ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಕೇಜ್? ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್. ಆ ಫೋಲ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾವಾ ಅನ್ನುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಯಾವುದುಂಟು? ಐಒ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಉಂಟು. ಐಒ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಜಾವಾ ಡಾಟ್ ಐಒ ಡಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್. ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟೋ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಸ್ ಅನ್ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್, ಬಟ್ ಇದು ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಕೇಜ್? Package is a collection of a group of classes, methods, interfaces and so on, and this is used to separate the variety of classes, methods and so on. Okay, yes. So ಇಂಥದ ಹಲವಾರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳಿವೆ. ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಐ ಆಮ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಮೈ ಎಡಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಕಂಪೈಲಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್. ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಜಾವಾ ಡಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ ಎರರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ರೀಡ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬೇಕು. ಈ ರೀಡ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಜಾವಾ ಡಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಮೆಥಡ್ನ ರೀಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಟ್ ಔಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಎಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಇಷ್ಟು ತನಕ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇಂಥ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದು ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಓಕೆ, ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ನ ಒಳಗೆ ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಉಂಟು, ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ನ ಒಳಗೆ ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಉಂಟು, ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ನ ಒಳಗೆ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಇವೆ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವ ಕೋಡಿಂಗ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಆ ಎಲ್ಲ ಕೋಡಿಂಗ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾವಾ ಅನ್ನುವ ಫೋಲ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ, ಲ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನುವ ಫೋಲ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನುವ ಫೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಈ ಥರ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದರ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಟಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ 1,00,000 ಗಟ್ಟಲೆ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಫೈಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, now I have added this. Once again I am coming to your command prompt and I am running compiling once again. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಎರರ್ಸ್ ಉಂಟು. ಏನಂತ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಜಾವಾ ಡಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಬಲ್ ಟೈಪ್. ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಜಾವಾ ಡಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳುವ. Once again compiling. Yes, read line method incompatible type ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಜಾವಾ ಡಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಜಾವಾ ಡಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್
dot string dot star dot star string dot star ಕೊಡುವ string dot star string dot star ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ string dot star save it from here and once again compile. Incompatible type. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಬಲ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ರೀಡ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು 10 ಅಂತ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನೀವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದದು ಇಂಟೀಜರ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಇಂಟೀಜರ್, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಬಲ್ ಟೈಪ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ರೀಡ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ರೀಡ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನ ನಾನು ಇಂಟೀಜರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ಯಾಟಬಲ್ ಟೈಪ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಂಟೀಜರ್ ಡಾಟ್ ಪಾರ್ಸ್ ಇಂಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ db ಡಾಟ್ ರೀಡ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಂಟೀಜರ್ ಡಾಟ್ ಪಾರ್ಸ್ ಇಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಡಾಟ್ ಪಾರ್ಸ್ ಇಂಟ್? ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಂಟು ಇಂಟೀಜರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಫ್ಲೋಟ್ ಡಾಟ್ ಪಾರ್ಸ್ ಫ್ಲೋಟ್. ಓಕೆ, ಫ್ಲೋಟ್ ಡಾಟ್ ಪಾರ್ಸ್ ಫ್ಲೋಟ್. ಐ ಮತ್ತೆ ಐ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಂಟೀಜರ್ ಡಾಟ್ ಪಾರ್ಸ್ ಇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಫ್ಲೋಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಡಾಟ್ ಪಾರ್ಸ್ ಫ್ಲೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಡಾಟ್ ಪಾರ್ಸ್ ಡಬಲ್, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡುವ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 11 ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 11 ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಗೋಟ್ ಇಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 11 ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು ಮಾಡುವ ಆಪರೇಷನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಕಾಪಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿನಿಶ್. ಗೋಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್. ಈಗ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ. ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ. ಕಂಪೈಲಿಂಗ್. ಎಂಟರ್. ನೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎರರ್. ಈಗ ಎರರ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ನೋಡಿ. ನೋಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಓದಬೇಕು. add1.java uses or overrides a deprecated API ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. API ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಈ ತರ ನೋಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಎರರ್ ಅಲ್ಲ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಎರರ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರರ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Let us run java add one right. ರನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಎಂಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ. ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ಬೋದು ರನ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಎಂಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಬಿ 60. ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 60 ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 110. ಎಂಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿ ಅಂತ ಉಂಟು 69. ಇಲ್ಲಿ 100 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಗೋಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಅಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಪೋರ್ಟ್ java.io.star. ಓಕೆ, ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಯಾವುದು, ಇಂಪೋರ್ಟ್ java.lang.string. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಟ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ si ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. si ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದಾದ ನಂತರ ಓಪನ್ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರೇಸ್. ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ void main string args ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಇದಾದ ನಂತರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಥ್ರೋಸ್ IO ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಥ್ರೋಸ್ IO ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್. ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎರರ್ಸ್ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ IO ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ರೋಸ್ IO ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರೇಸ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಪುಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಡೇಟಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ db is equal to new data input stream ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ system dot in. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು, ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಬಲ್ p, t, r. ನಾನೆಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, si ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ವೇರಿಯಬಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ, ptr ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಟ್ ಔಟ್ ಡಾಟ್ println ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಟೈಮ್ ರೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ db ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. p is equal to, so double, p is equal to double dot parse double. ಯಾಕೆ ಪಾರ್ಸ್ ಡಬಲ್, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರೀಡ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ t is equal to, ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಡಬಲ್ ಡಾಟ್ ಪಾರ್ಸ್ ಡಬಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತಾ, ಈಗ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ. si is equal to p into t into r by 100 ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾನು ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ si. ಓಕೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರು ಏನುಂಟೋ ಅದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, go to the file, save and ensure that you are storing in your folder .java. Okay, ಇದಾದ ನಂತರ I will show once again how to take command prompt, right. Yes, go to the start, run cmd. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ,
ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಲಾಗೌಟ್ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಫೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು. cd jdk 1.4/bin. ಈಗ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾವಾ ಸಿ ಎಸ್ ಐ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ರೈಟ್, si ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಜಾವಾ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಎರರ್ ಇಲ್ಲ, ನೋಟ್ ಬಂತು ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್? ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾವಾ si ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು 10,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಟೈಮ್ 1 year ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 9.8% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? 980 rupees ಆಗುತ್ತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಾಟಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಾಟಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಾಸ್. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಬಳಸಿ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡಾಟ್ ಪಾರ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಅಂತ ಉಂಟು. ಅದರ ಮೊದಲು ಡಿ ಬಿ ಡಾಟ್ ರೀಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಡಿ ಬಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ರೀಡ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ನೀವು ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫ್ಲೋಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡಾಟ್ ಪಾರ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಡಬಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೋ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಂಟ್ ಆದರೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಡಾಟ್ ಪಾರ್ಸ್ ಇಂಟು ಬರುತ್ತೆ, ಐ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಆದರೆ ಡಬಲ್ ಡಾಟ್ ಪಾರ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋಟ್ ಆದರೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಡಾಟ್ ಪಾರ್ಸ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೀವೇ ಇನ್ನು ಒಂದು ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟು ಮೀಟರ್, ಮೀಟರ್ ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಇಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಹೋದರೆ ನಿಮಗೇನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.